بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکی طیارہ ایرانی حدود میں داخل، وارننگ جاری۔ اوپیک ممالک کا تیل پیداوار میں کمی کا فیصلہ، عالمی منڈی میں تیل مہنگا۔ امریکی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب کو فون، امریکی صحافی کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور ایرانی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ روس کا باغموت پر قبضے کا دعویٰ، شہر کا دفاع کر رہے ہیں یوکرین۔ سعودی عرب کا بشار الاسد کو عرب لیگ اجلاس میں مدعو کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی فوج میں فضائی حادثے معمول بن گئے، 30 برس میں 150 پائلٹ ہلاک۔ خام تیل پر روس نے کتنی رعایت دینے کی یقین دہانی کروائی؟ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایران نے اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے امریکی بحریہ کے طیارے کو واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایرانی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ کا طیارہ خلیج عمان میں ایران کی سمندری حدود میں داخل ہوا، جس پر ایرانی بحریہ نے امریکی طیارے کو خبردار کیا۔ ایرانی بحریہ کی جانب سے سرحد کی خلاف ورزی کرنے پر خبردار کرنے کے بعد امریکی بحریہ کا طیارہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو کر ایرانی سمندری حدود سے نکل کر بین الاقوامی راستے پر چلا گیا۔ ایرانی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فضائی حدود میں داخل ہونے والا امریکی طیارہ الیکٹرونک سگنلز کے ذریعے معلومات اور ڈیٹا جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس بھی ایران کے ڈیفنس منسٹر نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی ایئر فورس نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ایک جاسوس طیارے کو ایرانی حدود سے روک لیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تیل پیدا کرنے والے ممالک کی جانب سے پیداوار گھٹانے کے فیصلے کا عالمی منڈی میں منفی اثر پڑ رہا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 6% تک اضافہ دیکھا گیا۔ منڈی میں ویسٹ ٹیکساس کی قیمت میں 5.74% اضافہ ہوا، جس کے بعد اس کی قیمت $80 فی بیرل ہو گئی، جبکہ خام تیل کی قیمت 5.67% اضافے کے بعد $84.42 فی بیرل ہو گئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز سعودی عرب سمیت اوپیک پلس ممالک نے 11 لاکھ بیرل یومیہ سے زیادہ تیل کی پیداوار کم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اوپیک اتحادی ممالک 1.15 ملین بیرل کٹوتی کریں گے۔ اوپیک اتحادی ممالک نے تیل کی عالمی منڈی میں استحکام کے لیے پیداوار میں کمی کا فیصلہ کیا۔ سعودی وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ تیل کی پیداوار میں کمی اوپیک اور نان اوپیک ممبر ممالک سے مل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب خبرساز ایجنسی کا کہنا ہے کہ سعودی فیصلے سے عالمی مارکیٹ میں تیل مزید مہنگا ہو جائے گا اور سعودی عرب کے فیصلے ریاض اور واشنگٹن کے تعلقات میں سرد مہری بڑھنے کا خدشہ ہے۔ یوکرین جنگ کے باعث پہلے ہی تیل کی عالمی قیمتیں بلند ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے روس میں امریکی صحافی کی گرفتاری پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور صحافی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا کہ دونوں وزراء خارجہ نے امریکہ روس سفارتی مشن کے لیے سازگار ماحول بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس حوالے سے روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ روسی وزیر خارجہ کی امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں روس میں گرفتار امریکی صحافی سے متعلق بات چیت کی گئی۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی صحافی کی قسمت کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ امریکہ کا صحافی کے کیس کو سیاسی رنگ دے کر ہلچل مچانا ناقابل قبول ہے۔ خیال رہے کہ روس نے وال اسٹریٹ جرنل کے ماسکو بیورو میں کام کرنے والے امریکی رپورٹر کو امریکہ کے لیے جاسوسی کے الزام میں جمعرات کو گرفتار کیا تھا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और इनके ईरानी हममनसब हुसैन अमीर ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और हालिया से अफ्रीकी माहदे की रोशनी में आइंदा के इकदाम पर तबादला ख्याल किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये गुफ्तगू दोनों वज़ीर खारजा के दरमियान इस वक्त हुई जब सऊदी वज़ीर खारजा को इनके ईरानी हममनसब ने फ़ोन किया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे के साथ सफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल करने और अपने अपने सफारत खाने आइंदा 2 माह के अंदर एक दूसरे के मुल्क में खोलने पर इत्तेफाक किया था। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ये इत्तेफाक राय बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ था। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता कई सालों से कशीदगी जारी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस की हमायत याफ्ता जंगजुओं के ग्रुप वेगनर ने दावा किया है कि इसने यूक्रेन के मशरकी शहर बाखमोत पर कब्जा कर लिया है। ताहम सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वहां अब भी लड़ाई जारी है। खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बाखमोत का मुहासरा करने के लिए वेगनर पैरामिलिट्री ग्रुप ने रूसी फौज की मदद की। तजियाकारों का कहना है कि इस शहर की स्ट्रेटजिक अहमियत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस पर कब्जे के लिए रूसी और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान शदीद लड़ाई हुई है। वेगनर के सरबरा ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि कमांडरों ने सिटी हॉल और मरकज पर कब्जा कर लिया है और इस पर रूसी परचम लगा दिया गया है। उनका कहना था कि ये वेगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है और ये फौजी हैं जिन्होंने बाखमोत पर कब्जा कर लिया है। कानूनी लिहाज से ये अब हमारा है। जबकि दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इनकी फौज अपने मुल्क का दिफा कर रही है। उन्होंने कहा है कि वो शुक्रगुजार हैं कि उनकी फौज बाखमोत के करीब लड़ रही है और आज भी वहां महाज गर्म है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब ने आइंदा माह होने वाले अरब लीग सरबराही इजलास में बशार अल असद को मदऊ करने का फैसला कर लिया। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 19 मई को सऊदी अरब के शहर रियाद में मुनक्किद होने वाले अरब लीग सरबराही इजलास में शाम के सदर बशार अल असद को मदऊ किया जाएगा। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान आइंदा हफ्तों में शाम जाएंगे। दौरा शाम में बशार अल असद को अरब लीग इजलास का दावतनामा देंगे। खबरसार एजेंसी का कहना है कि बशार अल असद को अरब लीग सरबराही इजलास में मदऊ करने के हवाले से सऊदी और शामी हुक्काम की जानिब से ताहाल कोई तबसरा नहीं किया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता माह सऊदी वजीर खारजा ने अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में शाम की अरब लीग में वापसी का अंदिया देते हुए बताया था कि शाम की अरब लीग में वापसी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। ताहम मैं समझता हूँ कि इस मौजू पर बात करना काबिल वक्त होगा। वाज़ेह रहे कि शाम में खाना जंगी मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर शाम से अरब ममालिक ने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और 2011 में शाम की अरब लीग की रुकनीत भी मातल कर दी गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय फौज में फ़ज़ाई हादसे मामूल बन चुके हैं, जिसके नतीजे में भारतीय फ़ज़ाइया खुद अपने लिए उड़ता फिरता शमशान घाट बनता जा रहा है। गुज़िश्ता 30 बरस के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के 534 छोटे और बड़े तैयारे हादसे का शिकार हो चुके हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 152 पायलट हलाक हुए। सिर्फ गुज़िश्ता 5 बरस में ही 45 फ़ज़ाई हादसों में 42 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। भारतीय फ़ज़ाइया के मार्च 2017 से अब तक 18 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुके हैं। ज़्यादातर हादसा पायलट की गफलत, गैर मियारी देखभाल और नाकाफी तरबियत के बायस पेश आए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि हुकूमत आइंदा माह रूसी खाम तेल का पहला ऑर्डर देगी, जिसे पाकिस्तान पहुंचने में तकरीबन 4 हफ्ते लगेंगे। मुसद्दिक मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा, रूस के साथ कई मुआहदे तय पा चुके हैं और पाकिस्तान आइंदा माह ऑर्डर देगा। उन्होंने कहा है कि तेल को पाकिस्तान पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा, तकरीबन 26 से 27 दिन। साथ ही बताया कि तेल समंदर के रास्ते मुल्क में पहुंचेगा। उन्होंने कहा है कि रूस ने हुकूमत को यकीन दहानी करवाई है कि वो पाकिस्तान को इतनी ही राहत दे रहा है जितनी कोई दूसरा पड़ोसी मुल्क वसूल कर रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।